हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आज आपणे अब तक चेनल में जोईशुं शिवरात्रीनो महिमा। शिवनो दिवस एटले महाशिवरात्रि। बधा दिवसोमां श्रेष्ठ दिवस अने रात्रि गणवाथी तेने महाशिवरात्रि नाम आपवामां आव्युं छे। आ महाशिवरात्रि पर्व ए शिव भक्तों माटे शिवनी आराधना अने उपासनानो तहेवार छे। आज आपणे वात करीशुं शिवनी भक्ति अने आराधना विषे। आपणे वात करीशुं शिवनी भक्ति अने शिवनी आराधना विषे। नमस्कार मित्रों, अब तक चेनल में आज आपणे जोईशुं शिवनो महिमा। देवोना देव गणाता शिव भगवाननो आज दिवस छे तेने कहेवाय छे शिवरात्रि। बधा दिवसोमां श्रेष्ठ दिवस अने रात्रि गणवाथी तेने महाशिवरात्रि नाम आपवामां आव्युं छे। आम महाशिवरात्रि ए शिव भक्तोना माटे शिवनी पूजा आराधनानो तहेवार छे। આપણે આવ્યા છીએ રાજકોટના મુંજકા સ્થિત આર્ષ વિદ્યા મંદિર ખાતે। તો આજે આપણે અહીંયા જાણશું શિવ ભગવાનને શું ચડાવે છે, ભાંગ, બિલીપત્ર કે વધુ તેને દ્રવ્યોથી ચડાવવામાં આવે છે, તેની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે, તેના વિશે આપણે જાણીશું। તો આપણને પ્રેમાનંદજી સ્વામીજી જે આપણને જાણકારી મળશે તે વિશે આપણે વધુ વિગતમાં વાત કરીશું। આજે આપણે જાણીએ શિવરાત્રિનો મહિમા। महाशिवरात्रि पर शिवालय में लोको उमटी पड़े छे। शिव अने जीवना आ संगम करवानो तहेवार एटले महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रिनो अनेरो धार्मिक महत्व रहेलुं छे। महाशिवरात्रिना निमित्ते विविध शिवालयों में लोको दर्शन करवा अने विविध दृश्योनुं शिवलिंग पर अभिषेक करवामां आवे छे, जेमां दूध, पाणी, भांग, नारिયેલ पाणी, काळा तलनो अभिषेक करवा भक्तो उमटी पड़े छे। बिलीपत्र चढ़ावीने लोको भव्यतानो अनुभव करे छे, जो राजकोटना विविध शिवालयों में जोवा मळे छे। पंचनाथ महादेव, धारेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव, जागनाथ महादेव, रामनाथ महादेव में अद्भुत शणगारो करवामां आवे छे अने विविध शिवालयों में लोकोनुं अनेरो उल्लास छवायेलो छे। महाशिवरात्रिनुं महत्व शुं छे अने उपवास राखवानुं महत्व शुं छे अने भांगनु, बिलीपत्रनु अने जीव अने शिवना संबंधनु महत्व शुं छे ते जाणीए। आर्ष विद्या मंदिरना महंत श्री परमानंदजी सरस्वतीजी स्वामी पासेथी जी आपणे जाणीशुं महाशिवरात्रि विशेनो महिमा स्वामी परमानंदजी सरस्वतीजी पासेथी। शिवरात्रि शब्द ज बतावे छे एनो महिमा शुं छे। शिव एटले मंगल, शिव एटले कल्याण। कल्याण अथवा मंगल एटले शुं के माणसना जीवन में प्रसन्नता आवे, माणसना जीवन में आत्मसंतोष आवे, माणसना जीवन में जीवन जीववानी सार्थकता आवे, एवुं आपणने जे आपे ए शिवजी छे। अने ए जे दिवसे एनी विशिष्ट कृपा प्राप्त थाय, भगवानना श्रीमुखे कहूँ है कि आ दिवसे तमे मारू विशिष्ट पूजन करो तो विशिष्ट कृपा प्राप्त थाय, एटला माटे एने शिवरात्रि कहे छे। सामान्य रीते अंधकार, रात्रि एटले अंधकार अने अंधकार ए अज्ञाननुं प्रतीक छे। अज्ञान एटले दुख, मोह, संताप, शोक ए बधुं आवे। कदी अज्ञान मंगलकारी न होय, पण आ एवो अंधकार छे जेमां शिवजीना दर्शन थवाथी जीवन अंदर मंगल थाय छे। एना पाया में एक कथा है, शिवपुराण में वर्णन है कि एक वखत ब्रह्माजी अने विष्णुजी वच्चे चर्चा चाली। कहीं कौशे कहीए तो मोटी बहस थी गई कि आपड़ा बे में श्रेष्ठ कोण। बंने जणे एवं प्रतिपादित करता था कि हूँ श्रेष्ठ, हूँ श्रेष्ठ। बात झगड़ा में परिणामी अने एना भागरूपे युद्ध थवा मांड्युं। ए युद्ध हजारों वर्षों चाल्युं। एवां अचानक बेनी वच्चे ज्यारे बंने एवा ब्रह्मांडनो क्षय करे एवा अस्त्रो शस्त्रो फेंकवाना था, त्यारे अचानक बेनी वच्चे तेजपुंज लिंगाकार एक वस्तु प्रकट थी। ए तेजपुंज लिंग हतुं। लिंग एटले चिन्ह, इट इज इंडिकेटर कि आ कोईक त्रीजी वस्तु है जे आपणा बंनेथी महान छे। एटले बंने समझी गया कि हूँ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पछी छे, आ कोण छे पहेला जाणीए। बंने एवुं नक्की कर्युं। विष्णुजी वराह रूपे अने ब्रह्माजी हंस रूपे ऊपर गया, जेनो आदि शोधवा
અને વિષ્ણુજી મૂળ શોધવા ગયા. દિવ્ય હજારો વર્ષો સુધી એ લોકોએ પ્રયત્ન કર્યો, ન મળ્યું. બંને થાકીને પાછા આવ્યા અને બ્રહ્માજી જ્યારે પાછા આવતા હતા ત્યારે આકાશમાંથી પડતું એક પુષ્પ એમને મળ્યું, કેતકીનું. અને એ પુષ્પએ બ્રહ્માજી સાથે સાંઠગાંઠ કરીને કૂટ સાક્ષી પુરાવી અને બ્રહ્માજીએ એવું પુરવાર કર્યું કે હું જો છે કે એનો આદિ જોઈ આવ્યો, એનો સાક્ષી આ પુષ્પ છે અને એ પુષ્પને લીધે હું શ્રેષ્ઠ છું, એની સાક્ષીને લીધે. એ અસત્ય વચન બોલ્યા. એ સમયે તેજપુંજમાંથી ભગવાન શિવજી પ્રગટ થયા, ઓમકારનો એમને ઉપદેશ આપ્યો બંને દેવતાઓને. ઓમકાર એ સગુણ બ્રહ્મનું પ્રતીક છે અને સગુણ બ્રહ્મનું વાચક છે અને પ્રતીક પણ છે, અને નિર્ગુણ બ્રહ્મનું પણ પ્રતિપાદક છે. આમ બંનેને બ્રહ્મજ્ઞાન ભગવાને આપ્યું અને પ્રસન્ન થઈને ભગવાને કહ્યું કે આ દિવસે, આ રાત્રિએ જે મારું ભજન કરશે એનું અનંત ફળ મળશે. ઘણા બધા ફળ લખ્યા છે. એટલે એ દિવસે, શિવરાત્રિના દિવસે ભગવાનનું વિશેષ પૂજન કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ કર્મ એના ફળનો આધાર સ્થાન, કાળ અને સંજોગો ઉપર રહે છે. જેમ આપણે ઘરે સ્નાન કરીએ અને ગંગાજીમાં સ્નાન કરીએ, પિતાજીનું શ્રાદ્ધ અહીં કરીએ અને ત્રિવેણીમાં કરીએ, એ દેશનો પ્રતાપ છે. ઉત્તરાયણને દિવસે કરેલા દાનનો મહિમા અનેક ગણો છે. એમ આ કર્મનો, પૂજાનો મહિમા અનેક ગણો છે. માટે એ દિવસે અનાદિકાળથી ભગવાનના કહ્યા મુજબ લિંગ રૂપમાં ભગવાનની પૂજા આખી રાત્રિના 4 પ્રહર સુધી અને દિવસ દરમિયાન કરવામાં આવે છે. બિલ્વપત્ર ભગવાનને અત્યંત પ્રિય છે. પેલી પારધીની કથાથી આપણને ખબર હશે જ કે એ બિલ્વના ઝાડ ઉપર બેઠો હતો અને એ બિલ્વના ઝાડ ઉપર પેલા હરણની રાહ જોતા જોતા એણે પાંદડા તોડીને નીચે નાખ્યા અને બધા બિલ્વ હતા અને એમાંથી ભગવાનનું પ્રસન્નતા થઈને ભગવાનના દર્શન થયા. બેલીપત્રમાં એટલે બિલ્વ વૃક્ષમાં સાક્ષાત લક્ષ્મીજીનો વાસ છે અને બેલીપત્ર ચડાવવાથી જીવનમાં લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાય છે. લક્ષ્મી એટલે માત્ર પૈસા નહીં, લક્ષ્મી એટલે સુખ, લક્ષ્મી એટલે પ્રસન્નતા, લક્ષ્મી એટલે શાંતિ. આપણા જીવનમાં પૈસા હોય પણ શાંતિ ગેરંટેડ નથી. આપણી જીવનમાં પૈસા હોય પણ સુખ ગેરંટેડ નથી. બેલીપત્ર ચડાવવાથી આ બધું પ્રાપ્ત થાય છે. 3 પાંદડાવાળું બેલીપત્ર એ ત્રિગુણાત્મિક સ્વરૂપનું, ભગવાનના સગુણ સ્વરૂપનું પ્રતીક છે અને લિંગ એ નિર્ગુણ સ્વરૂપનું પ્રતીક છે. ઉપવાસની અંદર છૂટ છે કે ના થાય તો ફરાળ કરો. ઉપવાસ શબ્દનો અર્થ જ એ છે ઉપ સમીપે વાસ. ઉપ એટલે નજદીક વાસ કરો. કોની નજદીક વાસ કરવો? કે જીવાત્મ પરમાત્મનો હો સમીપે વાસ ઉપવાસ. જીવાત્મા અને પરમાત્મા પાસે રહે. બેનું પાસે રહેવાનું કેવી રીતે છે? ભાવનાત્મક રૂપે છે, ચિંતન રૂપે છે. એટલે ઉપવાસ દિવસ એ કહેવાય કે જે દિવસે આપણે નિરંતર અસ્ખલિત અવિરતપણે પરમાત્માનું ચિંતન કરીએ અને એની સાથે તદાકાર બનીએ. અને એ દિવસે ના જમીએ તો સ્વાભાવિક છે, વધારે સહેલું પડતું હોય છે. અને એટલા માટે અને ઉપવાસ એક તપ પણ છે, ન જમવું હોય. તપ કરવામાં એ પણ પ્રાર્થના છે કે હે પ્રભુ, અમે તારી પાસે કે નજદીક રહી શકીએ. ભગવાને કહ્યું છે બધી વસ્તુઓ, શિવ પુરાણમાં અને બીજા પુરાણોમાં વર્ણન છે. ભગવાન આ બધું કરવાથી પ્રસન્ન થાય છે. એટલે વાક્ય છે એક પરંપરામાં, અલંકાર પ્રિયો વિષ્ણુ અભિષેક પ્રિયો શિવ. શિવજીને અભિષેક ખૂબ પ્રિય છે, વિષ્ણુ ભગવાનને અલંકાર પ્રિય છે. એટલે શિવના લિંગ, ભગવાન શિવજીના લિંગ ઉપર નિરંતર અભિષેક થતો હોય. જલાધારી તમે જોઈ હશે કે જેથી કરીને ભગવાન પ્રસન્ન થાય. અને એ જ રીતે જુદા જુદા દ્રવ્યો એનું આખું વર્ણન છે. પ્રથમમ ગંધ તૈલમ ચ, દ્વિતીયમ પંચગવ્યકમ, તૃતીયમ પંચામૃતમ ત, ચતુર્થમ ઘૃતમેવ ચ. એટલે તમે પંચગવ્યથી સ્નાન કરાવો, સુગંધી તેલથી કરાવો, પંચામૃતથી કરાવો, પંચગવ્યથી કરાવો વગેરે ક્રમ છે. અને દરેક અભિષેક દ્રવ્યનું જુદું ફળ છે. પણ જો સકામ ભાવે કર્યું હોય તો, એક નિષ્કામ ભાવે એટલે મારા ભગવાન છે ને મને પ્રેમ છે,
જેમ એક મા પોતાના બાળકનો નિષ્કામ ભાવે ઉછેર કરે છે અને બાળકનો ઉછેરનો જ આનંદ છે, ભગવાનની પૂજા કરવાનો જ મને આનંદ છે, ભાવથી આ જુદા જુદા દ્રવ્યો ચડાવીએ તો ભગવાનના દર્શન મેળવવાની ક્ષમતા અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થતું હોય છે. એટલે લોકો ચડાવે છે ભગવાનને દ્રવ્ય અભિષેક. કાળા તલ ચડાવે, કોઈ દૂધ ચડાવે, કોઈ નાળિયેરનું પાણી ચડાવે, કોઈ સુગંધી જળ ચડાવે. આ બધા શાસ્ત્ર મુજબ શાસ્ત્રમાં લખ્યા મુજબ અભિષેક કરતા હોય છે. એકલું શિવલિંગ, થાળું ને પોઠિયો નથી હોતો. શિવ મંદિરની અંદર આપણા ગુજરાતના બાજુના વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે શિવ મંદિરની અંદર શિવજીની પાછળ માતાજી પાર્વતીજીની મૂર્તિ હોય છે અને જ્યાં અભિષેકનું જળ પડતું હોય છે ત્યાં એની સામે ગંગા મૈયાની મૂર્તિ હોય છે. આ શિવ પરિવાર એમનો ભગવાન અને દેવી સાથે, કારણ કે અર્ધનારીશ્વર છે, બંને એક છે, એટલે શિવ પરિવારનું સાથે પૂજન થાય. એટલે માતાજી હોય છે, નંદી શિવજીનું વાહન છે અને એટલે પશુ એમનું વાહન છે, એટલે એમને પશુપતિ કયા, પશુના સ્વામી છે. એટલે શું, આપણામાં રહેલી બધી પાશવી વૃત્તિઓના અધિપતિ છે. એટલે પશુનામ પતિ, પાશવી સંપત્તિઓ જે આપણી ગીતામાં લખી છે, આસુરી સંપત્તિ, એ કદાચ આપણામાં હોય તો એના સ્વામી છે. અને એનો સ્વામી જ્યારે હાજર હોય તો આવી સંપત્તિઓ કશું કામ ન કરી શકે, આપણને હેરાન ન કરી શકે. એટલે એ તત્વ આપણે નંદી એનું પ્રતીક છે, ભક્તિનું પ્રતીક છે કે જે નિરંતર શિવજીની સામે એકાગ્ર ચિત્તે જોયા કરતો હોય છે. અને એટલા માટે જ્યાં નંદી મૂક્યો હોય ત્યાંથી શિવજીની પાસે જવું કે એને વચ્ચેથી વિચ્છેદ કરીને જવું એ અશાસ્ત્રીય છે, શાસ્ત્ર અસંમત છે. એટલે નંદીની આગળથી કોઈ પસાર ના થાય સામાન્ય રીતે જ્યારે શિવજી સામે દર્શન કરતા હોય તો. અને કાચબો ઇન્દ્રિય નિગ્રહની સાહજિકતાનું પ્રતીક છે. વિડ્રોવલ ઇઝ એફર્ટલેસ એનું પ્રતીક છે. શિવ મંદિરમાં ભાવ કશું અપૂજ્ય નથી. ભગવાન તો સ્મશાનમાં રહેનારા માણસ છે અને સ્મશાનમાં રહેનારા હોવાને લીધે બધું જ છે. એવું લખ્યું છે ને મહિમ્નોની અંદર, સ્મશાનેશ્વા ક્રીડા સ્મરહર પિશાચા તવહર. બધા તમારા પિશાચ અને બધા તમારા સહચર છે, પણ કેવા છો? અમંગલ્યમ શીલમ તે ભવતુ નામૈવ તથિલમ તથા અખિલમ મંગલ. ભગવાનનું શીલ એટલે જીવન રીતિ વ્યવહાર અમંગળકારી લાગે. ભગવાન પોતે નિરંતર શુદ્ધ છે, મંગળકારી છે. સ્નાન કર્યા વગર આપણી મંદિરની પરંપરા મુજબ ન જવું છે. શુચિ પવિત્રતા પાળવી જોઈએ અને મંદિરના ગર્ભગૃહની પણ પવિત્રતા પાળવી જોઈએ. આપણે ત્યાં ગર્ભગૃહમાં જવાની છૂટ હોય છે, 15 જનારે એટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે પવિત્ર થઈને કપડાં પહેરીને અમુક રીતે જવાય અને જે વસ્તુ ધરાવીએ એમાં પણ સૂચિ પાડીએ. એઠા જૂઠા વાસણો ન લઈ જઈએ, એઠી જૂઠી રસોઈ ભગવાનને ન ધરાવાય, એ પ્રકારે ધ્યાન રાખવું છે. 12 જ્યોતિર્લિંગની દરેકની કથા છે, ભગવાન સ્વયં પ્રગટ થયા એની છે. એ કથાનું તો વર્ણન કરવા માટે તમારી આખો અડધો કલાકનો એપિસોડ જોઈએ, કલાકનો. સંક્ષેપમાં કહીએ તો આપણું સોમનાથ જે સૌથી પહેલું છે, સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ, જે દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ સ્તોત્રમાં જેનું પહેલું નામ છે, એ સોમનાથ એ ચંદ્રમાને એના સસરા દક્ષ પ્રજાપતિ પ્રત્યેથી મળેલા શ્રાપના નિવારણના અર્થે એણે ભગવાન શિવની ઉપાસના કરી, તેના ફળરૂપે ભગવાન પ્રગટ થયેલા. ચંદ્રમા એ મનનો દેવતા છે, દરેક ઇન્દ્રિયના એક એક દેવતા છે. ચક્ષો સૂર્ય વાચો વન્નિ, એટલે મનનો વાણીનો દેવતા અગ્નિ છે, આંખનો દેવતા ચક્ષો સૂર્ય છે. અને એવી રીતે મનનો દેવતા ચંદ્રમા છે. એટલે ચંદ્રમા જ્યારે પૂર્ણ કળાએ હોય ને ત્યારે મેન્ટલ હોસ્પિટલવાળા જરા વધારે પાગલ થતા હોય. ચંદ્રમા પૂર્ણ કળાએ જુએ એટલે કવિ હૃદય, સામાન્ય હૃદયમાં ઉર્મિઓ બહુ આવે, ભાવાત્મક પ્રેમની ને દ્વેષની ને બધું. એટલે મનનો દેવતા છે એ ચંદ્રમાએ જેની ઉપાસના કરી અને પોતે શક્તિ મેળવી, એટલે એના અધિપતિનો પણ અધિપતિ છે. એવા સર્વાધિપતિ શિવજી સોમનાથમાં વિરાજમાન છે.
આ રીતે મહાદેવની અર્ચના શિવશ્લોક અને શિવસ્તુતિ વગર અધૂરી છે। તો શિવસ્તુતિ અને શ્લોક સાંભળીએ સુરેશ્વર મહાદેવ મંદિરના શાસ્ત્રીજી હિરેન ત્રિવેદીજી પાસેથી। शिव पंचाक्षर स्तोत्रम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। पंचाक्षरस्तोत्रं श्री सदाशिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय। अथ तांडवस्तोत्रम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे। रति प्रतिक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। शैल शृंग सम विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे। आलोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी भाल कुंकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी वरसाजे। मुंडन की कंठमाल विलसित हृदय खुशाल स्फटिक जाल रुद्रमाल हरदयाल राजे। डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे रजीर भोले महाराज आज तांडव नाचे। जंजक जंजक जजाज किन किन मंजिर उपाज किट दिन नगार धमक दम धमाके। छुमक छुमक छम छमाक झांझर जम जम जमाक घूघर घम घम घमाक घमक घम घमाके।
कटिता लट लटकी लटकी फरगत गति अचकी मचकी निरखत सुर उचकी उचकी लचकी मचकी लाचे डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे रे जीर भोले महाराज आज तांडव नाचे ऐ ऊण रोल रोक ए ओंग ए ऐ औ तद च ओम हयवर अटलण लोम लोम रह विलोम जाजे यमगणनम जब्बै खड़दसु जब गड़दसु खफ चट चट तच पकवयु सस्स हसुल राचे इमिडी मिनी में सूत्र जाल 14 संख्या विशाल ओढ़र ढर हर 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 ब्रह्म वेद वाचे डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे रे जीर भोले महाराज आज तांडव नाचे वागर्धाविव संप्रेक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः ओम नमः शिवाय। તો હવે આપણે જાણીશું શિવરાત્રીનો મહિમા શાસ્ત્રી શ્રી હિરેનભાઈ ત્રિવેદી પાસે। મહાશિવરાત્રિ એટલે ભગવાન શંકરના લગ્નનો દિવસ। જગતના પિતા અને જગતની મા પાર્વતી આજના દિવસે પરિણયમાં જોડાયા, પ્રભુતામાં પગલા થયા। એમના સંગમથી શ્રી કાર્તિકેયનું પ્રાગટ્ય થયું અને કાર્તિકેય મહારાજશ્રીએ તારકાસુરનો વધ કર્યો। તારકાસુરને લીધે એના વધ કરવાને માટે શંકર અને પાર્વતીના કુખે શ્રી કાર્તિકેયજી પ્રગટ થયા। મહાશિવરાત્રિનો દિવસ એટલે ભગવાન શંકર માટે સૌથી મોટામાં મોટો, હિન્દુ સમાજ માટે, તમામ વર્ણો માટે ભગવાન શંકરને રાજી કરવાનો સૌથી મોટો દિવસ છે। કહેવાય છે કે ભગવાન શંકર એ ભોળિયો દેવ, બીજાને કાંઈ પણ જોઈ પણ શંકર ભગવાન ઉપર એક જલનો લોટો ચડાવવામાં આવે, જલની ધારા દેવામાં આવે એટલે જલધારા શિવ પ્રિય એવું લખ્યું છે। એ સૂત્ર છે કે શંકર ભગવાનને જલની ધારા સૌથી વધારે પ્રિય છે। આજના શિવરાત્રિના મહાપર્વે દરેક મંદિરોમાં અનેક જાતના પૂજન અર્ચન થતા હોય, રુદ્રાભિષેક, લઘુરુદ્ર, મહારુદ્ર, પુષ્પના શણગાર, ભાંગનો પ્રસાદ વિતરણ થતો હોય। આજના દિવસે ભગવાન શંકરને રાજીપો કરવા માટે ભગવાન શંકરનું પૂજન કરવામાં આવે અને જે કામનાથી જે પૂજન કરવામાં આવે એ કામનાઓ આજના દિવસે સિદ્ધ થાય। 4 રાત્રિઓનું दुर्गा रहस्य में वर्णन है। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा। एमा जे महारात्रि है ए आजनी आ महाशिवरात्रि है। आजे तो जगदंबानो पण दिवस, आजे महादेवनो पण दिवस, जगतना माता पितानो सौथी श्रेष्ठ में श्रेष्ठ दिवस आजनो दिवस है। मोटा मोटा विद्वानो, महान एवा सिद्धि पामनारा अघोरीओ, तांत्रिको आजना दिवसे पूजा कर्याने चूके नहीं। આજના દિવસની પૂજા એ અનેરૂપ ફળ આપનારી દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, સાકર, શેરડીના રસ, ત્રોફાના જલ આવા અનેક દ્રવ્યોથી ભગવાન શંકરનું જેણે પૂજન કર્યું છે આજના દિવસે એની તમામ મનોકામનાઓ મહાદેવ આજે સિદ્ધ કરે છે। એમાંય તે આપણે જ્યાં સ્થળ ઉપર ઊભા છીએ એ સ્થળ એટલે સુરેશ્વર મહાદેવ મંદિર, માધાપર ચોકડી પાસે વિનાયક વાટિકા અને એમાં સુરેશ્વર મહાદેવનું મંદિર એટલે ગુજરાતમાં ક્યાંય ન હોય એવું શિવલિંગ, પંચમુખી શિવલિંગ જેમાં 5 તત્વોના અધિષ્ઠાતૃ દેવતાઓનો સમાવેશ છે। એવા શિવલિંગનું પૂજન, એવા શિવલિંગનું દર્શન, સુરેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવાથી પણ આપણા પાપ, તાપ, સંતાપ દૂર થાય। શિવરાત્રિના પરમ દિવસે એટલો જ સંદેશ કે જેમ બને એમ આપ બધી જ વાતોને મૂકી દેશો પણ શંકર ભગવાનનું, ભોળિયાનાથનું પૂજન કરવાનું આજે ચૂકશોમાં। આજનો દિવસ આપણા બધા માટે સૌભાગ્યકારી નીવડે, આપણને બધાને સુખદ નીવડે અને આપણા રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ થાય એવા ભાવનાથી આપણે બધા ભગવાન શંકરના પૂજનમાં જોડાઈએ। શાસ્ત્રીજી, ઘણા લોકોની એવી માન્યતા છે
મોટી શંકર ભગવાન પર આ દૂધ ચડાવવામાં આવે છે, એના કરતા કોઈ ગરીબ ઘરના બાળકોને આ દૂધ પીવડાવીએ? બધાને વાતો કરવી તો પોતપોતાના મન પ્રમાણે માણસ વાતો કરતો જ હોય, પણ શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું છે એ આપણા બધા માટે લોઢાની લીટી છે. એ કોઈ માણસોએ એમને લખ્યું નથી. સપ્તર્ષિઓએ પોતાના દુરંદેશ પ્રમાણે જે કાંઈ અનુભવ્યું છે એ લખ્યું છે. સાયન્ટિફિકલી એમાં એમ છે કે શિવલિંગ આખું છે ઇલેક્ટ્રોનના માધ્યમનું છે. એના ઉપર જે કોઈ દ્રવ્ય ચડે એ દ્રવ્ય કોઈએ પણ લેવાનું નથી. અને અમુક દિવસોમાં, જેમ કે શ્રાવણ મહિનાથી શરૂ કરીને જે શંકર ભગવાનનું પૂજન થાય છે, તો એ દિવસોમાં ગાયનું દૂધ બાળકો માટે કે બીજા કોઈ માટે એટલું બધું ફાયદારૂપ નથી હોતું. એ પ્રૂવ થયેલું છે. એ દૂધ શંકર ઉપર ચડવાથી આખા સ્થાનની ઉર્જા એ વધે. એ ઉર્જા વધે એટલે ભગવાનના પરમ તત્વનો આપણા બધામાં સંચાર થાય. મંદિરે જે કોઈ દર્શન કરવા આવે એને ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય. ભગવાન શંકરનું નિર્માલ્ય આપણે લેતા નથી. એ નિર્માલ્યને જ્યાંથી જલધારા જાય છે એ જલધારાને લંઘન પણ આપણે એટલા માટે નથી કરતા કે એની ઋણાત્મક, એની નેગેટિવિટી આપણામાં પ્રવેશી ન જાય. એટલે ભગવાન શંકર ઉપર દૂધ ચડાવવું એ એકદમ સાયન્ટિફિકલી છે. દૂધ ન ચડાવવાથી કંઈ વાંધો નથી આવતો, પણ દૂધ ચડાવવું જોઈએ. દૂધ ચડાવવાના ફાયદાઓ અનેક છે. શાસ્ત્રોમાં તો એના કેટલા બધા એના લેખો આપ્યા છે, એના ફલ આપ્યા છે. એટલે એવો જો પ્રચાર ખોટો થાય કે એ દૂધ બાળકોને આપવામાં આવે તો ઓલરેડી બાળકોનું જ અકલ્યાણ થાય. એટલે એના કરતાં જે પ્રમાણે લખ્યું છે શાસ્ત્રોમાં એ પ્રમાણે કરવાથી આપણે પરમ તત્વને પામી શકશું. ઓમ ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાત. ઓમ નમઃ શંભવાય ચ મયો ભવાય ચ નમઃ શંકરાય ચ મયસ્કરાય ચ નમઃ શિવાય ચ શિવતરાય ચ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. સુરેશ્વરાય શિવ સુરેશ્વરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. રામેશ્વરાય શિવ રામેશ્વરાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. હર હર બોલે નમઃ શિવાય. નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ. તો સારું કહેવાય. ઓકે રેડી. અથ શિવ પંચાક્ષર સ્તોત્રમ. નાગેન્દ્રહારાય ત્રિલોચનાય ભસ્માંગરાગાય મહેશ્વરાય નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાય તસ્મૈ નકારાય નમઃ શિવાય. મંદાકિની સલિલ ચંદન ચર્ચિતાય નંદીશ્વર પ્રમથનાથ મહેશ્વરાય. મંદાર પુષ્પ બહુ પુષ્પ સુપૂજિતાય
तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। शिवताण्डवस्तोत्रम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवं धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि शैल शुंग सम विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी भाल कुंकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुटी वर साजे मुंडन की कंठमाल विलसित हृदय कुशाल स्फटिक जाल रुद्रबाल हृदयाल राजे डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे रे जीर भोले महाराज आज तांडव नाचे जंजक जंजक जाज किन किन मंजिर उपाज किट धिन नगार धमक धम धमाके छुमक छुमक छम छमाक झांझर झम झम झमाक घूघर घम घम घमाक घमक घम घमाके कटिता लट लटकी लटकी फरगत गति अचकी मचकी निरखत सुर उचकी लचकी मचकी लाचे डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे रजीर भोले महाराज आज तांडव नाचे ऐ ओण रोम रोक ए ओंग ए ऐ औ तदच ओम हयवरटण लोम लोम रह विलोम छादे यम गणनम जपै खड़दसु जब गणदसु खफ छट छट तच पकवयु सस्त हसुल राचे इमिडी मिडी विसूत्र जाल 14 संख्या विशाल ओढर डर हर 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 ब्रह्म वेद वाचे डम 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 रुबाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे रे जीर भोले महाराज आज तांडव नाचे मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः वागर्धाविव सम्प्रेक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः शिवाय।
મહાશિવરાત્રિના આખા દેશમાં એકમાત્ર જૂનાગઢમાં જ ભવનાથનો મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે સરકાર તરફથી આ મેળાને લઘુકુંભ મેળાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, જેથી અનેરા ઉલ્લાસથી લઘુકુંભ મેળાનું આયોજન કરેલું છે. આ મેળા માટે દેશભરમાંથી સાધુ સંતોઓ ઉમટી પડ્યા છે. આ મેળાના દર્શન કરીને ધન્યતાનો અનુભવ અને જીવન સાર્થક કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડે છે અને વિશાળ માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું છે. તો આજે આપણે જાણ્યું શિવ ભગવાન મહાશિવરાત્રિના મહિમા વિશે. તો શિવ ભગવાનની પૂજા અર્ચનાના આ અનેરા અવસર શિવરાત્રિના વિગતો વિશે આપણે જાણકારી મેળવી. કેમેરામેન પ્રવીણ પરમાર સાથે જાસ્મીન નબડા, અબતક ચેનલ, રાજકોટ. હર હર મહાદેવ. નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે અબતક ચેનલમાં જોઈશું શિવરાત્રિનો મહિમા. શિવનો દિવસ એટલે મહાશિવરાત્રિ. બધા દિવસોમાં શ્રેષ્ઠ દિવસ અને રાત્રિ ગણવાથી તેને મહાશિવરાત્રિ નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ મહાશિવરાત્રિ પર્વ એ શિવ ભક્તો માટે શિવની આરાધના અને ઉપાસનાનો તહેવાર છે. આપણે વાત કરીશું શિવની ભક્તિ અને આરાધના વિશે. આપણે વાત કરીશું શિવની ભક્તિ અને શિવની આરાધના વિશે.